مساء الخير عليكم. صعيب ونرضية سمعي لي يا بنت الناس، أنا المغبون سبابي انتيا والله ما نبراش العقل صعيب ونرضية سمعي لي يا بنت الناس. الزين عندهم ويلي اصبر يا قلبي اصبر، انا المغبون شرب لي ياخدوها. الزين عندهم ويلي اصبر يا قلبي اصبر، انا المليون اسبابي انتيا انا والله ما نبراش العشق صعيب ونرقية سمعي لي يا بنت الناس. أنا المغبون سبابي انتيا ما نبراش العقل صعيب ونرقية سمعي لي يا بنت الناس. لا 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 شعرك يا دلالي زيدي تقربي والهمة زيدتها الفورمة يا شعرك يا دلالي زيدي تقربي الزين والهمة زيدتها الفورمة. أنا المليون سبابي انتيا ما نبغاش العشق صعيب ونرضية سمعي لي يا بنت الناس. أنا المليون سبابي انتيا ما نبغاش العشق صعيب ونرضية سمعي لي يا بنت الناس. أيوة
العقلية رانا مقصرين وهاي يا بالمرشي البوسطة يا دنيا سيحتي نهاية بيزر والعقلية يا زيدي تقريدي أنا المليون سبابي انتي ما نوراش العشق صعيب ونرضية سمعيني يا بنت الناس أنا المليون سبابي انتي وما نوراش العشق صعيب ونرضية سمعيني يا بنت الناس
يا شباب انت بلادي يا شباب يا شباب يا شباب تدوري يلا لقيت روحها مسكينة في الطونجي كي تبدل بك يقول يا دايمي كي يقول هنا بغيك تبدا تفوتني كي جات المحلة باش تفاشي لقيت روحها مسكينة في الطونجي كي تبدل بك يقول يا دايمي كي يقول هنا بغيك تبدا تفوتني وسين سين 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 اللي بيني وبينك واه سين 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 اللي بيني وبينك واه بسم وسين سين 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 اللي بيني وبينك واه سين 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 اللي بيني وبينك واه لقيت روحها مسكينة في الطونجي كي تبدل بقى يقول يا دايمي كي يقول هنا بغيك تبدا تفولني سين 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 اللي بيني وبينك سين 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 اللي بيني وبينك
شفيت حد وياه ما شفيت حد وياه جاتني برايا جات من عند حبيبتي بدات جاتني برايا جات من عند حبيبتي بدات مالها معودة غير على الصدى مالها مالها ومالها هذيك الزرقاء مالها مالها معودة غير على الصدى مالها مالها حتى يغيب القمر انا مريك ساعات صبر المليونة وتبغي تسهر حتى يغيب القمر انا مالها هذيك البيضة مالها مالها معولة غير على الصدى مالها مالها ومالها هذيك البيضة مالها مالها معولة غير على الصدى مالها مالها نروح ودارنا دارنا راهي تلات خيتك وانت علي يا عمتي نروح ودارنا دارنا انا مالها هذيك البيضة مالها مالها معولة غير على الصدى مالها مالها ومالها هذيك البيضة مالها مالها معولة غير على الصدى مالها مالها ماينا ماينا لكن ديرين معاها وراه القلب راه هواها وعرا وعرا مالها هذيك البيضة مالها مالها
مالها مالها ليلى ليلى حتى من قلب الانسان حول ورجع قطران دنيا رجعت طوفان جلد والكلام وين رجال زمان وين دوك النسوان وين دوك الشبان الدنيا راحت خلاص ما كذبنا فيها لاباس كي نغرب كي الدرداس بابنا وعنده بقية هواس نحب نرجع نحاس العاقل راهو لاباس فينهم هادوك الجلاس فين هي محبة الناس وين الهرباوين 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 قولي انت المسكين وين الهرباوين 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 قولي يا مسكين بكيت كيف اشكين بكيت كيف اشكين بكيت كيف اشكين بكيت هيا الحو أبوسي قموش ولا شو مقران
شجاع وشعشبان عايشين الشوق يا ما تسمع غير كان وكان قطعوا بحبل الانسان شربوا في دم الاخوان لحيا لا خوف ما بقى في الدنيا امان الهضره او الحقدان شجاع وشعشبان عايشين الشوق يا ما تسمع غير كان وكان قطعوا بحبل الانسان يشربوا في دم الاخوان لحيا لا خوف دنيا تشطان شاكل وحدان يا ويح الغفلان الله جبا حتى الناس والقل لي الفطين غرس غير ماشي وين عاس والوقت راه تكرفص كلشي غير زايد ينقص والقمار النسوة تحس الهرب يا وين 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 الهرب يا وين قول لي يا مسكين الهرب يا وين 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 الهرب يا وين قول لي يا مسكين بكيت اشكيت بكيت اشكيت تشكيت بكيت
نبدا وحضر نهيبو للطاكسي وديدي ديدي ديدي زين الديواه ديدي واه ديدي 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 صلي ولا قساسين ليس الشملة والحرب على الصر وديدي ديدي ديدي زين الديواه ديدي واه ديدي 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 هاي 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 شقل حروبك على الصر وديدي ديدي ديدي زين الديواه ديدي واه ديدي 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 هاي 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 عينيك يا عيني يا عينك نايمين وعينيك يا عينك شابين وعينيك يا عيني عينك مطلق وديدي ديدي ديدي زين الديواه ديدي واه ديدي ديدي زين ديدي يا صلمي ولا قساسي يا ربي وحط الهيب ولا الطاكسي وديدي ديدي ديدي زين الديواه ديدي 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 زين ديدي مدينك بعيدة ما نبكياني مدينك بعيدة ما استقصياني انا حي عليا وانت يا لا ودي هدي هدي دي 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 زين الديواه دي 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 دي
tout le monde. Oui. On va. Oui, c'est la vie. راني ما ندم على الايام مهما تكون بعيدة عليا راني ما ندم على الايام عبرو وانا فيك وفيا هي سي سوفينير دو توا Je suis fou de toi, malgré moi, on va. Oui, c'est la vie. Haka, haka. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On va. Oui, c'est la vie. جاني بالشرب الخفية قال لي على اللي بيا قال لي انت ليا يا غيرها وهرانية لازم الجرح يبرى بالدواء صارت تكون جميلة يا الحبيبة وليد الله On va. Oui, c'est la vie. On va. Oui, c'est On va s'aimer pour toute la vie. On va s'aimer, danser, c'est là, c'est. Et tout le monde معايا. On va. danser, c'est la vie. La 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 la. On va s'aimer. Inch'Allah. On va danser. Tout le temps. C'est la vie. On va s'aimer. On va danser. C'est la vie. La 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 la. On va s'aimer. On va danser. C'est la vie. La 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 la. On va s'aimer. On va danser. C'est la vie. La 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 la. On va. Oui, c'est la vie. La 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 la. هكاك هكاك. أيوة. لا 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 لا. الغربة 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 على الأمي ما فرقتني الغربة الغربة على أمي ما فرقتني ومن وحشة أنا بقيت في غبينة زيدي في بكاك يا عيني ونوحي على الكبدة الحنينة على الكبدة الحنينة على الكبدة الحنينة
مال أمي مال الكبدة الحنينة Le Suimanga, cousin des colibris américains, est un artisan actif de la pollinisation. Son long bec recourbé lui permet de puiser le nectar au fond des corolles de fleurs. Il se couvre de pollen au passage et transporte ce précieux chargement vers d'autres fleurs. Une tâche qu'il partage avec des milliers d'espèces d'insectes, dont certaines n'ont même jamais été nommées. La forêt congolaise se lézarde par endroits et cède la place à la savane. Une savane zébrée à son tour de forêts-galeries. Ces minces bandes forestières s'étendent de part et d'autre des cours d'eau. Elles tapissent les vallées alors que le plateau alentour est désert. Les scientifiques peinent à expliquer leur origine. Mais ce qui est clair, c'est qu'elles constituent des espaces riches et protégés de l'exploitation humaine grâce à leurs pentes difficilement praticables. Dans ce paysage alternant savane et couvert forestier, un animal apparaît comme le grand planteur de la forêt. Quel que soit son âge, l'éléphant a un appétit d'ogre. L'adulte, qui peut atteindre un poids de 7 tonnes, ingurgite plus de 200 kg de matière végétale par jour. Dans ses excréments, environ 35% de graines prêtes à germer. Pour certains chercheurs, le plus grand des mammifères terrestres serait à l'origine de l'expansion de la forêt congolaise. Les bonobos vivent ici et nulle part ailleurs sur la planète. Leur territoire s'étend au cœur de la forêt, entre le fleuve Congo et la rivière Kasaï. 2 cours d'eau infranchissables pour ce primate qui se met volontiers à l'eau, mais ne sait pas nager. Le bonobo est presque exclusivement végétarien. Il consomme les produits de la forêt, feuilles, fruits, légumes, écorces, et aussi quelques noix dont il a percé le secret. Il ne peut survivre sans sa forêt. Chaque branche qui disparaît le prive d'une partie de son habitat.
L'un des derniers venus, c'est l'homme. Il ne bouleverse pas les équilibres dans un premier temps. Pour les anciens, la forêt peut être exploitée, mais respectée. Certaines d'entre elles sont sacrées, n'y entre pas n'importe qui. Il faut l'autorisation préalable du chef coutumier. En lisière, sous l'arbre sacré, il invoque les ancêtres, dont les âmes habitent la forêt. Au cours de la cérémonie, il demande protection et fertilité. Il sacrifie ensuite un jeune coq après avoir endormi le volatile à coups d'incantation. Une fois le rituel terminé, la forêt peut être explorée. Chaque saison donne ses fruits. Celle des chenilles comestibles s'achève. Les dernières se sont muées en millions de papillons. C'est le temps pour René, un ancien du village, de récolter châtaignes et champignons. On a senti l'odeur et ce n'est pas piquante. Et en plus, nous avons remarqué que il y a des coins que les mille-pattes ont déjà commencé à ronger. Cela veut dire que c'est comestible. Dans les sous-bois obscurs, il prélève délicatement et avec parcimonie. J'en laisse le plus petit là. Sans cela, les enfants trouveront le désert. Nous n'allons pas abîmer cette forêt. Parce que depuis que le monde est monde, nous avons cette forêt. Ce n'est pas déboisé, ce n'est pas dévasté. Nous la protégeons. Si par exemple on abat même un seul bois, justement c'est en condition de cause. Cela veut dire que c'est la dernière des forêts. La forêt, c'est aussi la réserve de bois pour les constructions et pour le feu. Ce sont les racines et les plantes médicinales. Un autre ancien, Patra, les connaît bien, ces plantes. Ses grands-parents lui ont appris à s'en servir. Ça, c'est le médicament aussi. C'est pour les enfants. Si vous allez à l'hôpital, le médecin vous dit que les enfants, il y a un problème de rats. Chez nous, s'il n'y a pas de possibilité pour acheter le médicament, comme ça, vous passez à la forêt, vous prenez le médicament traditionnel. On prend les feuilles, vous mettez dans une marmite. Pendant 2 ou 3 jours, comme ça, tu prends dans un cuillère comme ça, vous donnez aux enfants. De temps à autre, les villageois posent de petits pièges pour tenter de capturer des antilopes. Les quelques rares animaux pris à l'aide de cette technique seront consommés localement, apportant un supplément de nourriture au village. La tradition protégeait certains singes, comme les gorilles, les chimpanzés ou les bonobos. Les tabous interdisaient aux chasseurs locaux de les tuer et de les manger. Comme si les populations avaient compris que ce sont nos plus proches parents. On sait aujourd'hui que ces 3 grands singes partagent plus de 98% de notre patrimoine génétique. Or, cette proximité biologique implique des risques accrus de transmission de maladies à l'homme. Mais l'ère de la cueillette et de la petite chasse de subsistance est terminée. Il n'était hier que quelques-uns. À présent, ils sont des millions. Chaque jour, dans chaque village, on fête de nouvelles naissances. Les quelques habitations éparses sont devenues agglomérations, villes, mégalopoles. En 1960, il y avait 14 millions de Congolais. Aujourd'hui, ils sont plus de 65 millions. La capitale comptait 400 000 habitants à l'indépendance. 50 ans plus tard, ils seraient 20 fois plus nombreux. Les besoins ont grandi au même rythme. Fini la récolte du bois à proximité. Les villes consomment désormais des millions de tonnes de charbon. Car en République démocratique du Congo, et même en milieu urbain, rares sont les maisons qui ont un accès régulier à l'électricité. Il n'y a donc pas d'alternative. Pour cuisiner, 9 foyers sur 10 se servent exclusivement de bois ou de charbon de bois. Une ressource devenue indispensable. Et pour la fournir, il faut défricher la forêt, encore et toujours. Pour
constater l'ampleur de la déforestation liée à la production de charbon, l'équipe d'école de Kinshasa, en compagnie de l'ingénieur agronome Pierre Procet. Formé à la faculté de Jean Blou, il travaille en République démocratique du Congo depuis plus de 2 ans. Il ne peut que constater l'inexorable avancée du déboisement. Ici, la principale cause de la dégradation de la forêt, c'est la défriche par les populations locales. Donc, ils coupent la forêt pour mettre en culture. Et le point important, c'est qu'ils retournent trop souvent sur ces parcelles. Ils ne laissent pas assez le temps à la forêt de se reconstituer. Donc les temps de jachère sont trop courts. En RDC, les responsables de cette situation ne sont pas des multinationales, mais bien des centaines de milliers de petits bûcherons. Ici, 80% de la déforestation est l'œuvre de petits producteurs. Ce ne sont pas des tronçonneuses qui coupent tout, juste des machettes et des haches. Avec le bois, les bûcherons produisent le charbon, appelé makala. Un travail de forçat. Coupe des arbres. Construction des fours. Suivi de la combustion du bois dans des conditions pénibles. Mise en sac de 70 kilos. Il faut ensuite porter ces sacs sur des pentes de plus en plus raides, car le déboisement atteint même les galeries forestières au creux des vallées. Le travail des charbonniers est indispensable pour faire vivre les familles. Un sac ne rapporte que quelques dollars, mais c'est toute l'économie locale qu'il soutient. Une fois le charbon de bois fabriqué et expédié en ville, les paysans retournent à leurs parcelles, brûlent la végétation pour nettoyer la terre et la fertiliser un tant soit peu. Ensuite, ils sèment le maïs et plantent le manioc, qui compose la base de l'alimentation des foyers congolais. C'est le cycle de la culture itinérante sur brûlis. Il dure 2 à 3 ans. La terre est alors épuisée, infertile. Les cultivateurs abandonnent le champ en jachère et s'en vont couper et planter ailleurs. Le commerce du charbon les a nourris, mais avec la disparition de la forêt, les habitants sont privés de toute une série de ressources. Fini le gibier, fini les chenilles comestibles, fini les champignons et les fruits. Tout cela n'est plus qu'un souvenir. Au sein de cet enfer, il y a un paradis, l'Olaya Bonobo, à Kinshasa. Oshwe et Kindu vivaient en forêt, jusqu'au jour funeste où des chasseurs tuèrent leurs parents et les capturèrent pour les vendre comme animaux de compagnie. Récupérés par le sanctuaire, ils reprennent petit à petit goût à la vie. Kindu est une rescapée, mais son espèce est en grand danger à l'état sauvage. Il y a 30 ans, ils étaient environ 100 000. Aujourd'hui, ils seraient 5 fois moins nombreux. Pour essayer de sensibiliser la population à leur sort, le sanctuaire accueille des milliers d'enfants chaque année. Voilà, ils sont maintenant au paradis. La place des animaux sauvages, c'est où? Dans la forêt. Très bien. Les futurs décideurs africains en matière d'environnement s'y rendent aussi. Formés à l'école de l'UNESCO à Kinshasa, et notamment par des professeurs de la faculté de Jean Blou, ils viennent observer le comportement animal. 15 ans après avoir fondé le sanctuaire, Claudine André a aussi lancé un projet auquel peu de personnes ont cru, la réintroduction de bonobos dans leur milieu naturel. Pour la toute première fois, quelques individus ont été progressivement relâchés et suivis par des pisteurs locaux. On a découvert la conservation intégrée, c'est-à-dire faire beaucoup d'autres choses que la remise à la forêt des bonobos. C'est travailler avec les populations locales, comprendre leurs problèmes, leur demander de nous aider dans notre projet, c'est-à-dire être les gardiens des bonobos. Encore faut-il que leur forêt soit préservée, or pour le moment la déforestation s'accélère.
la surexploitation, il ne reste rien ou pas grand-chose. Même les graines de la forêt d'origine ont disparu. Deux alternatives s'offrent alors aux exploitants locaux. Se déplacer pour aller couper toujours plus loin ou, pourquoi pas, replanter. Planter à perte de vue. C'est ce qu'a réalisé le projet Mampu. Vu du ciel, l'exemple est saisissant. Depuis 25 ans, l'Union européenne a injecté des fonds qui ont permis la plantation de plus de 8 millions d'arbres. Ici, on coupe régulièrement, car ces 8000 hectares ont un objectif précis, la production de charbon de bois pour alimenter Kinshasa. Vu du ciel, ici, on voit bien comment fonctionne l'exploitation de la plantation de Mampu, donc certaines zones qui sont laissées en jachère, c'est-à-dire qu'on laisse se reconstituer, et d'autres espaces qui sont mis en culture. La plantation de Mampu permet dans une certaine mesure de protéger les forêts environnantes. En fait, on part du principe qu'un charbonnier qui fait du charbon de bois dans la plantation de Mampu est un charbonnier qui n'est pas dans la forêt naturelle. L'arbre qui a été planté ici en plusieurs millions d'exemplaires a été soigneusement sélectionné, c'est l'acacia. L'acacia s'est démarqué parce que d'une part il avait une très bonne qualité de bois, donc c'est un bois dense qui produit du charbon de bois de très bonne qualité et dont la croissance est rapide. Donc après 8 à 10 ans, le producteur est capable d'exploiter l'acacia pour en faire du charbon de bois. Par ailleurs, ça a permis de diversifier les revenus pour les populations. Donc il y a la production du charbon de bois, l'amélioration des rendements des cultures vivrières. L'acacia est une plante mellifère, donc il y a la production de miel. Donc Mampu produit entre 4 et 6 tonnes de miel par an. L'acacia est également une plante hôte de certaines chenilles, donc ça permet d'avoir une source de protéines pour les populations locales. De plus, l'acacia nourrit avantageusement les sols en les enrichissant en azote. Et après le cycle de culture, il poursuit sa croissance. À Mampu, on veille à ce que le charbon soit fabriqué avec le moins de pertes possible. On étudie aussi la manière d'entretenir les arbres ou de fabriquer des fours plus performants. La plantation de Mampu est à présent gérée par des fermiers congolais. Et comme le modèle semble avoir bien fonctionné, les ingénieurs, avec la participation de la Wallonie, tentent de reproduire l'expérience ailleurs. C'est le projet Makala. Son action porte sur un rayon de plusieurs centaines de kilomètres autour de Kinshasa, où toutes les forêts sont dégradées. L'objectif du projet Makala ? Rendre la production de charbon de bois durable au moyen de techniques agricoles appropriées. Sous l'arbre à palabre, l'ingénieur Pierre Procet tente de convaincre les villageois, et même les plus anciens, de pratiquer la RNA, régénération naturelle assistée. Une technique pourtant très proche des principes ancestraux qui étaient les leurs. Le but n'est pas de couper pour cultiver maïs et manioc, mais de couper moins pour favoriser la repousse. Sur cette parcelle de RNA, quelques arbres et rejets ont été préservés, permettant ainsi une nouvelle production de charbon. La régénération naturelle assistée est importante pour nous. Sans cette technique, la forêt disparaîtrait bientôt, j'en ai peur. Comment alors payer l'éducation des enfants? Comment acheter des vêtements et des chaussures? Si la forêt disparaît, la vie sera dure et la mort viendra rapidement, parce qu'il n'y aura plus d'argent. Ici encore, le but est de permettre à la population de produire du charbon de bois durablement, de façon à préserver au maximum la forêt naturelle. Ailleurs, il est déjà trop tard. Toute la forêt a été mise à sac. La seule solution, c'est de replanter en pépinière. L'objectif est bien de réintroduire des plants dans des zones très dégradées, où la forêt a presque totalement disparu. Ce sont les villageois eux-mêmes qui choisissent les essences qu'ils désirent réintroduire dans leur milieu. Et les critères de sélection de ces diverses essences sont d'une part la production, la capacité de ces essences à produire du charbon de bois, et d'autre part la capacité de produire soit des chenilles, des fruits ou encore des produits pharmaceutiques. Quand on met en place une pépinière, c'est qu'on est vraiment dans un stade ultime, c'est-à-dire que la forêt a déjà disparu. Donc on ne peut plus compter sur sa capacité à se reproduire toute seule. Donc on est obligé d'aller en périphérie de la zone, d'aller rechercher des semences, des petits plants pour les réintroduire dans une zone où la forêt n'est plus là. Malgré tous les efforts des uns et des autres, la déforestation avance chaque jour davantage.
En République démocratique du Congo, le manque d'infrastructures, de routes et de stabilité politique ne permet pas l'exploitation industrielle de la forêt. Mais les millions de petits cultivateurs défrichent chaque jour un peu plus pour gagner simplement de quoi nourrir leur famille. Le pays est aujourd'hui face à un choix vital. Exploiter la forêt à court terme, au risque de la voir disparaître à tout jamais, ou tenter de préserver une partie de ses ressources pour les générations futures. À l'heure actuelle, mais pour combien de temps encore, toutes les réponses sont possibles. نعيط تما بالكف جسمي ونهمة ولا فاني مثل ما يا ما تعقلوا عليها بغيت مرت القورية تشوف الدوارة والبوزلوف المشوي يزيد الملفوف تاكل وانا صودا عليها بصح مسكينة سفرادة مغسل المعين عياد ماشي موالفة كي العربيات والكوزينة صعيبة عليها انا يا مكتوبي قليلة ايميغري بصح كل ليلة نمشي فيها بالتاويلة حتى اللوطو يسالوا فيها خسارة نيتهم شينا زادوا نسابي تنعم فينا حسبوا كل شي نخلصه انا غادي بالقرون فريها قول لي يا سيد احمد كاش عيا هاد السنه ولا والو؟ والو هاد السنه غالي. ليش كلشي راه غالي خويا. غالي بزاف خويا. حميده هاي هالاتي يا خويا طولت لنا. يا الله تمام. سلام. اسمك السكري؟ الله يحفظك بربي يحفظك بارك الله فيك. هذه السكر. يا الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كي دايره؟ لاباس. معايا؟ الحمد لله. الحمد لله اخويا لاباس. ما يخم المعلم تاعي عطاني مليون وقال لي روح عيد به مليون ما يجيبش حتى بوزلوف ودواره والله راني قاربه وحاصل. جيب هذاك المليون وراه عندي مليون في الدار انايا لا قوم ونشرو واحد. عاد تسمى بغا نديرو كيما حنا نقولوا عيد شركه. يا خويا انا الشركه نعرفها في اللوطو انا العيد نبغي نجره نبغي قدام الجوارين ندخله هذه هاد الهضره تهضر فيها كاع ما كايناش. ما فيها والو نشروه 3 ايام ولا 4 قبل العيد جره خرجه يشوفوه الناس وفي الليل نجي نديه ديرها في كوفيرطا نجي نديه غدوه نجره ثاني كان وهي رايحه كيما ها. تزعق اخويا تزعق ياه انا في غبينه وانت تزعق ياه. غادي كاع نصحاب انا.